Hi all, welcome to another section of C programming. In this section, we learn printf function in C. Already in the video, we have input and output operations in the program. Basically, we use functions use scanf, printf, gettest, puttest, getchar and putchar. These functions are available in the stdio header file. That is standard input output library. Now, printf function we use the console valley, information print the screen information print. For example, we numbers add numbers add output program output and two numbers display number enter now, I have number enter 5, 6, the sum is 11. Print this two numbers. This is screen printf function use. That's 5, 6 we type the keyboard type scanf read in sum is 11. Sum is 11 we print printf function use. This printf function normally we use screen code information print the syntax scanf same syntax variation printf p small letter space printf means print formatted print bracket open double quotes control double quotes close arg1 arg2 etc arg3 etc argn bracket close semicolon. This control string is control string is type information. In this example, enter two numbers. The screen is print. Enter two numbers in full characters. That is enter. Enter S all characters. Characters are print. This control string is first set characters. The control string is divide characters. Next one format specifier. Format specifier is sum is 11. But 11 is 5, 6 add result 11. 11 everything made a variable store. C is a variable store. The C value is 11 print. Print use format specifier. Scanf the format %WD. Percentage means conversion character, W means width, D means data type character. We integer data type character D. Floating F. Changes. Next one escape sequences. Escape sequences we use next line sum is 11 print difference is -1 print the next line print sum is 11 difference -1 the next line print the next line specify print escape sequences use escape sequences are slash n slash d slash escape sequences slash n next line print slash t use space produce control three part characters, format specifier, escape sequences. This is combination control string. Next one is arg1, arg2, etc. argn. Scanf arg1, arg2, etc. argn address that is variable address data store specify. But here printf arg1, arg2, etc. argn this variable data is printed. That variable name is specified. Here C is 11 store. C is specified. This is syntax. Syntax is control string arguments. Control string is arguments variable name. This is a simple example. This is printf function use output produce. One case in control string, one case in characters,
പിന്നെ SQL സീക്വൻസ് മാത്രമായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ മാത്രമായിട്ട്. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രിന്റഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ പ്രിന്റഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി, ഡബിൾ കോഡ്സിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി എന്ന് വന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ മാത്രം സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണും. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ സി ഇത് സ്ക്രീനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. നെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റഫ്, ഈ പ്രിന്റഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് എത്തു, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇല്ല, ഒരു സ്പേസ് ആണ് വന്നേക്കണേ. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പേസ് വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് വന്നത് പ്രിന്റഫ് സ്ലാഷ്. പ്രിന്റഫ് സ്ലാഷ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെയാണ് പ്രിന്റഫിന്റെ ന്യൂ ലൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ഒരു ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പ്രിന്റഫ് സ്ലാഷിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പ്രിന്റഫ് സ്ലാഷിനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ഗ്യാപ്പ്, ആ ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് %x. ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ട്. %d, അതായത് %d ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റിജർ നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് x = 5, x = 5 എന്നാണെങ്കിൽ ഈ %d ഏതെങ്കിലും ഇന്റിജർ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത്. ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. ഈ എക്സിലുള്ള വാല്യൂ, അതായത് 5 ഈ %d സ്ഥാനത്ത് പ്രിന്റ് ആവും. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് സം ഓഫ് %d ആൻഡ് %d ഈസ് %d. ഇവിടെ 3 %d ആണ്, അതായത് 3 ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയറിന്റെയും എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. 3 എണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ 3 ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. 4 ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ %d സ്ഥാനത്ത് ആഡ് ഉള്ള വാല്യൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് a = 5, b = 6 and c = 11. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് %d, ഈ %d സ്ഥാനത്ത് 5 എന്ന് പ്രിന്റ് ആവും. ആൻഡ് %d, ഈ %d സ്ഥാനത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എഴുതാം, 6 പ്രിന്റ് ആവും. ഈസ് %d, ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ആണ്. ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് എഴുതാം. മൂന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഉള്ളിൽ 11 ആണത്. ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ആവും. സം ഓഫ് 5 and 6 ഈസ് 11. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിനുള്ളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വന്നത് a = %d സ്ലാഷ് b = %d. ഇവിടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ട്, എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ a = %d, ഒരു ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ട്, b = %d. ടോട്ടൽ 2 ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആദ്യത്തെ എയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ആവും. ഇവിടെ a = 5 ആണ്. ഇവിടെ a = 5. നെക്സ്റ്റ് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് സ്ലാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലാണ് b = %d പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് a = 5, b = 6. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തത്. ഞാനിനി ഇവിടെ /n പകരം /t ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ a = 5 ഒരു ടാബ് ആയിട്ട് b = 6 ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നടക്കും. ഇവിടെ പ്രിന്റഫ് /n പ്രിന്റഫ് /n എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ലാഷ് മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ലൈൻ ഗ്യാപ്പ്. ഇവിടെ /n ആണെങ്കിൽ 2 ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ 2 ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ആവും. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഗ്യാപ്പ് വരും /n സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്റിജർ നമ്പേഴ്സ്, ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, അതിന്റെ സിന്റാക്സ് എങ്ങനെയാ. സിന്റാക്സ് ഏകദേശം നമ്മുടെ %w അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റിജർ നമ്പേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും വിഡ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് നടക്കും അതൊന്ന് കാണാം. ഇന്റിജർ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ്, പ്രിന്റഫിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ ആ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്നത് %wd. Here percentage means conversion character, W means width and D means data type character.
ഇവിടെ നമ്മൾ വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തോരം സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോരം സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് W. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വഴി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഡബ്ല്യുവിനെ കുറിച്ചിട്ട്. A = 9876. എക്ക് ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം പ്രിന്റ് എഫ് വന്നു. പ്രിന്റ് എഫിന്റെ ഉള്ള %DA. ഇങ്ങനെ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ഉണ്ട് എയിലുള്ള വാല്യൂ 9876. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 9876. ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് %6D. ഇങ്ങനെ ഒരു വിഡ്ത്ത് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഡ്ത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 6 സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. കോളം വഴി ഒരു കോളം മെക്കാനിസം വഴി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ കോളംസ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരില്ല. പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോളംസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരാ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കോളംസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 6D ആണെങ്കിൽ ഒരു 6 കോളം, അതായത് 6 സ്പേസ് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9876. നമ്മളതിലുള്ള വാല്യൂ എത്ര ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്? 4 ഡിജിറ്റ് ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 6 ഡിജിറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ വന്ന് കിടക്കണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ 4 ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നോർമലി ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ പോവുക പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നടക്കാം. റൈറ്റിന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ്. സിയിൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടല്ല പ്രിന്റ് ആവുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. റൈറ്റിന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് കാണിക്കാം. ആദ്യം 6, പിന്നെ 7, പിന്നെ 8, പിന്നെ 9 ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ആകുമ്പോൾ 2 സ്പേസ് ഇവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് ആ നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഒരുവിധം എല്ലാ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ്. ചില സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെർസെന്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൈനസും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി. പെർസെന്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് -6D. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 6 ആണ്. 6 എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു 6 സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് മൈനസ് കണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് ആണ്. മൈനസ് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ 9876. ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ %2D. %2D എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് അല്ല ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ 4 ഡിജിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്പറിന്റെ ലെങ്തിനേക്കാളും ചെറുതാണ് വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ 4 ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത്. ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് 2 ആണ്. 4 > 2. നമ്മുടെ വിഡ്ത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കില്ല. ഡയറക്റ്റ് 9876 കട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. സ്കാനഫിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിഡ്ത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ലെങ്തിനേക്കാളും വലുതാണ് നമ്മുടെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ലെങ്തിനേക്കാളും ചെറുതാണ് നമ്മുടെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. 9876. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ %06D. 06 ആണെങ്കിൽ 6 എന്നാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വൽ വിഡ്ത്ത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്പേസ് ഒരു 6 സ്പേസ് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. 6 സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൈനസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ റൈറ്റിന്നാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ 6, 7, 8, 9 എന്നിട്ട് 0 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 0 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി റിമൈനിങ് പോർഷന്റെ അവിടെ 2 0 വരും. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം. 009876. ഇങ്ങനെ കോളംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. 009876 ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പറും ക്യാരക്ടേഴ്സിനും സ്ട്രിങ്ങിനും വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ വിഡ്ത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ W മാത്രമല്ല ഒരു P-നും കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടി ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഇപ്പൊ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റിന് അത്
പെർസെന്റേജ് W.PF, അതുപോലെ തന്നെ പെർസെന്റേജ് W.PE. ഇത് ഇ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാൻഡിസ എക്സ്പോണന്റ് ഫോർമാറ്റിലാണ് പ്രിന്റിംഗ് നടക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന് W മീൻസ് വിഡ്ത്ത് ആണ്, അതായത് എന്തോരം സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. P മീൻസ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, അതാണ് P കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. F മീൻസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ്, അത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. A = 98.7654. ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ. ഇതിൽ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ നമ്പറിന്റെ 1 2 പോയിന്റ് കൂടി ഒരു ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. 1 2 3 4 5 6 7. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് 7 ആണ്. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 എണ്ണാണുള്ളത്. ലെങ്ത് 7 ആണ്, പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത്. പിന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രിന്റ്എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം. ഈ പ്രിന്റ്എഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനുള്ള പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എ വിഡ്ത്ത് ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എയിൽ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് അത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അതിപ്പോ ഇന്റിജർ ആയാലും ക്യാരക്ടർ ആയാലും സ്ട്രിംഗ് ആയാലും വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റിൽ വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ W എന്ന് അറിയാൻ നിൽക്കുന്നത് 7 ആണ്, 4 എന്ന് പറയുന്നത് P ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ W ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്പേസ് എന്തോരം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 7 ആണ്. അപ്പൊ 7 സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. 7 സ്പേസ് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം? ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഡിജിറ്റ് ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ ഓൾറെഡി പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് മൊത്തം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഇനി ഇത് പെർസെന്റേജ് 7.4F ആണ്. ഇപ്പൊ വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ റൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 4 5 6 7.89. ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കൽ ഈ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം. ഇവിടെ 7.2F. ഇവിടെ 7 ആണ് ആദ്യത്തെ വിഡ്ത്ത്. ഈ W എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ്. ടോട്ടൽ 7 സ്പേസ് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. 7 സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര എണ്ണം വേണം? പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 ഡിജിറ്റ് പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് P പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. നമ്മുടെ ആക്ച്വലി 4 ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് 2 മാത്രം പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം 98 പോയിന്റ്. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൗണ്ട് ആവണം. 2 ആക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ആക്കണം. 2 ആക്കി റൗണ്ട് ആക്കുമ്പോ 98.77 ഇങ്ങനെയാണ് വരാ. ഇത് മൈനസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. റൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 7.9 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇൻ കേസ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു മൈനസും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം. ഇതാണ് പറഞ്ഞത് -7.2F. -7.2F എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്. 98.77 ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് വരും. ഇത് F വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത്. E വെച്ചിട്ട് മാൻഡിസ എക്സ്പോണന്റ് ഫോർമാറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് എങ്ങനെയാണ് വിഡ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണാം. = 98.7654 E വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടോട്ടൽ ഇവിടെ 7 ഉണ്ട്, 4 ആണ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാൻഡിസ എക്സ്പോണന്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 98.7654നെ 9.87654 into 10⁻1 ഈ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിന്റിങ് നടക്കുമ്പോ ഇവിടെ 1 ആണ് എക്സ്പോണന്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ പ്രിന്റ് പെർസെന്റേജ് 10.2EA. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ 10 ആണ് നമ്മുടെ വിഡ്ത്ത്. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വരെ 2 ഡിജിറ്റ് വരെ പാടുള്ളൂ. ഈ മീൻസ് മാൻഡിസ എക്സ്പോണന്റ് ചെയ്തത്. 10 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ 10 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു.
ഇനി 10.2e പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 എണ്ണേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിനെ 9.88 into 10⁻⁴. ഈ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതണം. ഇപ്പൊ മാൻഡിസ് എക്സ്പോണന്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ ഇത് എഴുതുമ്പോ ഈ 10⁻⁴ നമ്മൾ 01 10⁻⁴ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പെർസെന്റേജ് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോ റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ്. 1 0 ഇനിയുള്ളത് മാൻഡിസ് എക്സ്പോണന്റ് ആണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് 01 മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് ആണ്. 10⁻⁴ ആണ്. 10⁻⁻1 അല്ല. അപ്പൊ 10⁻1 ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് 01 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി 8.9 ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാം. 9.88e + 01. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തം 10 ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ 2 എണ്ണേ പാടുള്ളൂ. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് 2 എണ്ണം. e⁻10⁻01 അത് എഴുതുമ്പോൾ e + 01 ഈ ഫോർമാറ്റ് വരും. ഇനി ഇവിടെ -10.2e -10.2 ആണെങ്കിൽ ഈ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 9. ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 9.88e + 01 ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാം. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് 11.4e -a. ഇവിടെ എപ്പോഴും എ ആവുന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മൈനസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മൈനസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോ 11.4 ആണ്. 11.4 ആണെങ്കിൽ മൊത്തം 4 ആയിരിക്കും സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ എന്തോരം വേണം? പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 എണ്ണേ പാടുള്ളൂ. നമ്മുടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട്? 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനും കട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ -a എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കാം. -9.8765 into 10⁻1 ഇതായിരിക്കും. ഇവിടെ മൈനസ് ഇടാം. ഈ ഏഴിനേക്കാളും മുന്നാണ് മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൈനസും കൂടി വരും. അതാണ് ഇവിടെ -a ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ 11 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 11 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 4 ഡിജിറ്റേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ റൈറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 0 plus e 5 6 7 8.9 പിന്നെ ഒരു മൈനസും കൂടി ഉണ്ട്. ആ മൈനസും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പെർസെന്റേജ് EA. ജസ്റ്റ് വിടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പെർസെന്റേജ് EA ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. 9.876554e + 01 ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു മാൻഡിസ എക്സ്പോണന്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ ഇതാണ് പെർസെന്റേജ് E വെച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിഫറൻസുകൾ. നമ്മൾ നോർമലി എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതാറ്. എക്സ്പോണന്റ് മാൻഡിസ എക്സ്പോണന്റ് ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എഴുതാറില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാ വിടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. പ്രിന്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റിജർ നമ്പേഴ്സും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം സെയിം ഫോർമാറ്റിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് P ഒന്നും പറയുന്നില്ല, W മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് എന്തോരം സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലെറ്ററിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണുള്ളൂ. ഇന്റിജർ നമ്പേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ഇതിൽ സ്പേസ് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിന്റ് ഓഫ് പെർസെന്റേജ് CA അങ്ങനെയാണ്. C ആണ്. C മീൻസ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Aയിലുള്ള വാല്യൂ X ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു X ഇവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. നെക്സ്റ്റ് അതായത് പെർസെന്റേജ് 2CA. 2 തന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി 2CA സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് Aയിലുള്ള വാല്യൂ X ആണ്. X പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. ഇത് റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരാം. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടതാണ് പെർസെന്റേജ് 3CA.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 വിഡ്ത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. എയിലുള്ള വാല്യൂ എക്സ് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. നെക്സ്റ്റ് -3c. -3c ആണെങ്കിൽ 3 വിഡ്ത്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. നെക്സ്റ്റ് -2c. -2c ആണെങ്കിൽ 2 സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതിന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത്. എക്സ് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പാറ്റേൺ നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിട്ട് നമുക്ക് കോളംസ് റോസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് %c, ഇത് %2c, ഇത് %3c. അതിന്റെ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്നത് 14 പോയിന്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് ഏകദേശം സാമ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് കുറച്ച് കാണാം. നമ്മൾ സ്ട്രിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് %w.ps. ഹിയർ w മീൻസ് എന്താണ് സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. p മീൻസ് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് p കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട്. സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ str എന്ന വേരിയബിൾ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കണേ. ഇത് ന്യൂ ഡൽഹി 110001. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ള എത്ര ലെങ്ത്, സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ 16 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. പ്രിന്റ് %str. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ str സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എസിന്റെ അടുത്ത് str വാല്യൂ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. str വാല്യൂ ന്യൂഡൽഹി ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിഡ്ത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും, ന്യൂഡൽഹി 110001. നെക്സ്റ്റ് വിഡ്ത്ത് വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 20s. ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. 20s മീൻസ് 20 സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. എസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് str വാല്യൂ അതായത് ന്യൂഡൽഹി 110001 അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണത് മൈനസ് ഒന്നല്ല പറയണേ, ഇപ്പൊ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 ആദ്യം പ്രിന്റ് ചെയ്യുക, 0 0 0 1 1, ഒരു സ്പേസ് ഇടുക, IHLED, ഇനി ഒരു സ്പേസ് ഇടുക, WEN. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 4 ഇവിടെ റിമൈനിങ് സ്പേസ് വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി മൈനസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ -20s ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ -20s ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന്, -20s ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരാം. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന്, വെറുതെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരാം. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പിയും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. .10s. 10 മീൻസ് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ 20 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ സ്പേസ് 20 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10s. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര ക്യാരക്ടർ, 10 ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഈ സ്പേസ് വരെയാണ് നമ്മൾ പ്രിന്റിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോ റൈറ്റിൽ നിന്നാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരാ. ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടു, IHLED, ഇനി ഒരു സ്പേസ് ഇടുക, WEN. ഇത്രയും സ്പേസ് റിമൈനിങ് വെറുതെ കിടക്കണം. ഇത്രയും സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂഡൽഹി ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ .10 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോരം എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ്, 10 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രിന്റിങ്. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ വിഡ്ത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിഡ്ത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോരം സ്പേസ് ആണ് ഇടുക, അതിന്റെ കേസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ P പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. P പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെ എന്തോരം സ്പേസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ലെഫ്റ്റ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഒന്നും നോക്കണ്ട. നമ്മൾ സാധാരണ പ്രിന്റ് ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 5 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. 5 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ D വരെയായിരിക്കും പ്രിന്റിങ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമ്പോൾ ന്യൂ സ്പേസ് D ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. എന്തോരം സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണ കൈസ് പറയണില്ല, എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് %5s. വിഡ്ത്ത് പറയുന്നത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയില്ല. എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയണില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ വിഡ്ത്ത് 5 ആണ്, നമ്മുടെ ലെങ്ത് 16 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും വിഡ്ത്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ഫുൾ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരും. ഇൻഡിവിജ്വലിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
നമ്മളേക്കാളും വിഡ്ത്ത് കുറവാണ് ഈ വിഡ്ത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഇത് str പ്രിന്റ് ആവും. ഇവിടെ പ്രിന്റ് വരുമ്പോൾ ന്യൂഡൽഹി 110001 ഇത് മൊത്തത്തില് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോട്ടിങ്ങിന്റെ കേസ് പോലെ തന്നെയാണ്, ഏകദേശം കേസ് സെയിം തന്നെയാണ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കേസ്. ക്യാരക്ടറിന്റെ കേസ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്റിജേഴ്സിന്റെ കേസ്. ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇന്റിജേഴ്സും ക്യാരക്ടേഴ്സും സ്ട്രിങ്സും ഫ്ലോട്ടിങ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റിന് റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, നെയിം ഉണ്ടാവും, പെർസെന്റേജ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിന്റെയും മിക്സ് ആണ്. റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റിജർ ആണ്, നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ്, പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പർ ആണ്, ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ്. ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി printf ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ എനിക്ക് റോൾ നമ്പർ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഡി. ഡിയിൽ എന്താണ് റോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കും വരാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലാണ് എനിക്ക് നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെയിം ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് എസ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലാണ് എനിക്ക് പെർസെന്റേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സ്ലാഷിന് ഇടാം, പെർസെന്റേജ് ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് എഫ്. ഈ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിലാണ് എനിക്ക് ഗ്രേഡ് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു സ്ലാഷിന് ഇടാം, ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് സി. ഡബിൾ കോട്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, കോമ ഇട്ടു. ഇനി റോൾ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണ്, നെയിം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണ്, പെർസെന്റേജ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണ്, ഗ്രേഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആണ്. ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക, സെമിക്കോളൻ ഇടാം. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റോൾ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു 101, നെയിം ഈക്വൽ ടു അനു, പെർസെന്റേജ് ഈക്വൽ ടു 90.86, ഗ്രേഡ് ഈക്വൽ ടു എ. ഇതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ വരാൻ കാരണം ഇവിടെ സ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രിന്റ് എഫിന്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രിന്റ് എഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് സ്ക്രീനിൽ കൂടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ stdio.h, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബ്രറി, അതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ താങ്ക് യു.